जो तो नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं टॉपिक होएगा अपने को रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। relative velocity in a plane बेसिकली न्यूमेरिकल से इस टॉपिक की लोड पैनी है। एक न्यूमेरिकल मैं इनू शुरू करांगा, पहले एक बार समझियो ध्यान ना। कहंदा जी कोने न्यूमेरिकल देता अ पर्सन या अ मैन इज मूविंग अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन, a man is moving along the east direction with a velocity of 10 kilometer per hour। ठीक है, कोई पर्सन जेड़ा ऐसा कहंदा जी मेरे को ईस्ट डायरेक्शन च मूव करदा पिया, ओदी वेलोसिटी ਅਸੀਂ vm लिख दे। लेट मी से कहंदा जी पहलो ਆਪਾਂ इनिशियल इदा शुरू करन लगे, कहंदा जी मैन इज इन स्टैंडिंग कंडीशन। मान लो मैन इस ओरिजिन ते स्टैंडिंग कंडीशन च हजे मूव नहीं कर रहा एंड लेट रेन विल स्टार्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, मी जेड़ा वा वो सीधा वर्टिकल फॉल करना शुरू होया। इट मींस जेडी रेन दी डायरेक्शन है बेटा, जेडी रेन दी डायरेक्शन वो वर्टिकली डाउनवर्ड आंदी पई है, यानी इस डायरेक्शन दे अंदर लेट मी से कि रेन फॉल करदी पई है विद अ स्पीड ऑफ कुछ भी वैल्यू लिख दो 15 किलोमीटर पर आवर। इतनी वेलोसिटी ना रेन वर्टिकल फॉल करदी पई है। लेट मी से ठीक है जी at this instant man want to protect himself from the rain। man खड़ा वा, ठीक है, ਜਦੋਂ man खड़ा हैगा ओरिजिन ਤੇ और अपने आप ਨੂੰ इस रेन को प्रोटेक्ट करना चाह रहा, किस डायरेक्शन च अम्ब्रेला हेल्ड अप करेगा? upward upward vertically upwards वर्टिकली। यानी जे मेरे सिर ते मींह सीधा पैंदा पिया ते मैं छतरी सीधी लेके खड़े हो जाऊंगा, है ना, टू प्रोटेक्ट कहंदा जी फ्रॉम द रेन। नाउ उन्हें क्वेश्चन के अंदर वर्ड दे देते, कहना जी मैन स्टार्ट रनिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हुन जे मींह पैंदा पिया सी सीधा नाल उदों मैं खड़ा सीगा ते जे मैं हुन नाल नाल भजना शुरू हो पवां या मान लो मेरे कोल स्कूटर हैगा, मैं स्कूटर ड्राइव करना शुरू कर दवां ते क्या मैं हुन भी छतरी सीधी फड़ूंगा? no sir no sir तो न्यूमेरिकल ए बनना सिचुएशन ए बनेगी in what direction the person should hold the umbrella to protect himself from the rain when he is moving in the east direction with a speed of 10 km per hour। ਤੇ ਜੇ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪਰਸਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਓ ਵਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋਡ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ calculate the relative velocity of a rain, number 1 calculate the relative velocity of a rain with respect to moving man। ठीक है, ਜਦੋਂ man rest ਦੀ state ਚ ਉਦੋਂ ਗਲੀ velocity rain ਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ rain ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਐਸ ਚ man ਦੀ ਵੀ velocity ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ relative velocity of rain ਕੱਢਾਂਗੇ with respect to man। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ? ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ क्या मेरे ते रेन ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ? no sir ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰੇਨ ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਲਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਦੀ ਐਸਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? yes sir yes sir yes sir ਇੰਨੀ ਗੱਲ yes sir
सर ये रिलेटिव वाला समझ नहीं आया। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਰੇਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ। यस सर। Yes, sir. ਪਰ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੇਨ ਸਿੱਧੀ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਲ ਕਰੂਗੀ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। यस सर। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਲਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। यस सर। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਣੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ। यस सर। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਰੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਮੈਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ ਕਵਾਂਗੇ। यस सर। Yes, sir. ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ ਰੇਨ ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਨ ਮੈਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਹੈਲਡ ਅਪ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, रेस्ट पे लाएंगे। Rest पे लेंगे, sir. ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਨ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ मैं ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ 0 ਕਰਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂ? Minus West 10 direction. westward. ਮਤਲਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। Yes, sir. यस ਮੈਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? सर। 0। 0। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. यस सर। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਨੋਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਰੇਨ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ OS ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਕ OW ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਮਿਲੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਆ। So 90 degree पे। So 90 degree. सर टेल टू टेल। ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ, ਤੇ Tail ਜੇ to tail. ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੀਦਾ? So parallelogram law। Parallelogram law. पैरेललोग्राम लॉ। ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, this is called as the relative velocity of a rain with respect to man। ਆਜੋ Yes, sir। Yes, sir. ਅਜੇ ਸਮਝੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਹੈਲਡ ਅਪ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਉਹਨੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ। यस सर। Yes, sir। मतलब आप हां दे मेरे को थीटा एंगल आजू, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਨ ਵਿਚ ਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦ ਪਰਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹੋਲਡ ਦਾ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ। क्या ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, Yes, sir। sir. ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ VRM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ? Sir, under root of a Sir, square under plus root b of a square square plus plus 2ab cos theta। a square plus b square plus 2ab cos theta। अपना a ਤੇ b br ਤੇ bm ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ br square plus bm square plus 2br into bm into cos of कितना आएगा जी? 45 डिग्री। पता से गलती करनी ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਆ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਰੇਨ ਦੀ origignal ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B, ਤੇ ਆ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆ? 90। 90। 90 डिग्री। 45
45 नहीं आना, ठीक है। यानी इथे एंगल का वेरिएबल बदल दो, डायरेक्शन मान लो ਅਸੀਂ बीटा ਦਾ लिख लेने आ कि इथे ਜਿਹੜਾ थीटा वा ਉਹਦੀ वैल्यू 90 आ जाओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अपने Yes, sir. फार्मूला बन गया BRM इक्वल टू BR स्क्वायर जिसकी वैल्यू 15 स्क्वायर आ जाएगी प्लस 10 स्क्वायर, ये मतलब अपने को वैल्यू आ गई 225 प्लस 100, ठीक है, यानी √325, ठीक है। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी गेन की आएगी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆ ਬੀਟਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ 45 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਲਾਓ, 45 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਬਾਈਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਨਈਕੁਅਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਂਗਲ 45 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਵਾ डायरेक्शन कटन वास्ते। जे मैं चलना डायरेक्शन निकलदी tan बीटा ना, ते जे tan बीटा कटना होवे tan बीटा दा फार्मूला B sin theta divided by A plus B cos theta. चलो पूरा लिखा ते इदा लिखना सी ਆਪਾਂ B sin theta ओवर A plus B cos theta। अपना थीटा ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 90, ठीक है जी। sin 90 1 ਤੇ cos 90 0, वैल्यू रहेगी B ओवर A। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ BR ਤੇ BM ਚੋਂ A ਕੌਣ ਤੇ B ਕੌਣ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ A ਆ ਉਹ ਹੋਊਗਾ VR ਤੇ B VM। A ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ VR ਕੇ BM? ਸ਼ਾਇਦ VR ਸਰ, VR ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਲੱਗ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਉਹ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣਾ। ਐਸ ਦੇ VRM ਨੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ VR ਨਾਲ ਕਿ VM ਨਾਲ? ਆ ਲਾਈਨ VM ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਇਹ VM ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ VR ਨੂੰ। VRM ਨੇ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ VR. ਯਾਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਾ ਸਕਦਾ। BRM ਨੇ बीटा एंगल कितना बनाया था? 3. ਸਰ VR BR ना बनाया तो इस फॉर्मूले च BR की बनूगा B के A? Sir, B. B. फिर गलती Sir, A. माने मैं 10 बार एक गल बार-बार दसी जाना पिया। ओरिजिनल फार्मूला दिमाग च लाओ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਸਾਈਡ R ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ A ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਬਣਿਆ, ਆ ਸਾਈਡ B ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ tan ਬੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣੇ R ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ A ਹੁੰਦੀ ਆ। Yes, sir. ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਥੇ VRM ਨੇ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਬਣਾਇਆ VR ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋੜ ਆ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਥੋਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ B ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ? So 10. 10 किलोमीटर पर आवर। और VR इतने मेरे को आ गया कहना जी VR की वैल्यू कहना जी मेरे को 15। क्लियर है निकल? यस Sir, सर। इसमें -10 नहीं लेंगे? हां Sir, इसमें -10 वैल्यू नहीं लेंगे? खाली माइनस लेनी। माइनस कितना आएगा? सर हमने इसकी टोटल वेलोसिटी रिजल्टेंट 0 की थी तो खुद वो डायरेक्शन ਦੱਸਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਥੇ -10 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਚ ਮਾਈਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਾ 5 ਦਾ 2/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਣਾ 0.66 ਬਣ ਜੂ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਮਲ tan ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ 0.6666 ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਇਨਵਰਸ ਆਫ 0.6666 ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ठीक है, क्योंकि तुसी एंगल नु डिग्री मिनट च नहीं दसिया,
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ tan ਬੀਟਾ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਜੇ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। नो सर क्लियर। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी Yes, सर। sir. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ? नो सर। No, sir. ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਈਓ ਇਹਦੇ। ਓਕੇ Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਜੇ ਜਰਨਲ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ मेरी फोटो क्लिक के भेज दियो सर। ਹਾਂਜੀ मेरी फोटो क्लिक करके भेज दियो सर इस पूरे। ਜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ b ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ a। ठीक है, लेट मी से कि दो ऑब्जेक्ट जेडे ने a और b they are traveling with velocity va and vb which makes an angle theta with one another। यानी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे तो थीटा एंगल पे मूव करते हैं and we have to calculate relative velocity of a with respect to b। ठीक है, ਆਪਾਂ vab फाइंड आउट करना ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ vab फाइंड आउट करना इस फिगर ਦੇ अकॉर्डिंगली ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? तो B को 0 करना पड़ेगा। सर पैरेललोग्राम लोल का ਤੇ b ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ o ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ -b ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। Yes, sir. यस सर। ਤੇ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ -b ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ o ਦੀਆਂ ਦੋ ਯਾਨੀ ਆਬਜੈਕਟ b ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ, o k ਦੇ ਅਲੋਂਗ +bb o m ਦੇ ਅਲੋਂਗ -bb। b ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 0. यानी b ऑब्जेक्ट रेस्ट ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ b ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ a ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈ? सर 2. ਦੋ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ a ਕੋਲ? तो माइनस vb प्लस vb। प्लस V है। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ o n ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ o m ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ a ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ और ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे ना o पॉइंट दे किदा अटैच आ? Tail to tail. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ a ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜੂ। Yes, sir. a ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ b ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ a ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ a ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ b ਬੋਲ ਸਕਦੇ। Yes, sir. सर। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹ a ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਪਰ a ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ b ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਵਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yes, sir. यस सर ਸੋ VAB ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ OS ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ A ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ B ਬਣ ਜਾਊ। Yes, sir. यस सर ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? यस Yes, sir. सर। ਹੁਣ ਜੇ VAB ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਈਏ? So under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. BA square plus BB square ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ 2BA into BB into cos of angle between the two। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ BB ਤੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਬਣ ਜੂ। यस Yes, सर। sir. ਇਹ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ VAB ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ cos of 180
माइनस थीटा, therefore BAB की वैल्यू आ गई BA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा कितना दसिया सी तो माइनस ये cos sin थीटा cos थीटा sin नहीं होता माइनस 2 BA BB into cos थीटा। क्या फॉर्मूला क्लियर है? यस सर Yes, sir. सवा पॉइंट को बात करें सवा पॉइंट को बात करें एक सेकंड सो जे तो कंटिन्यू करिए सो VAB की वैल्यू अपने को आ जाएगी BA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर माइनस 2 BA BB into cos थीटा यानी आ रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? yes sir यस सर चलो ਤੇ ਜੇ तो ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ A है ना कि A ऑब्जेक्ट नालों रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन ਚ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਓ। yes sir सो लाइन आ जाएगी लेट BAB makes an angle let BAB makes an angle beta with BA therefore tan beta का फार्मूला क्या आ जाएगा जी? फार्मूला बोलो। b sin theta divided by a plus b cos theta बिल्कुल b sin theta divided by a plus b cos theta। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਐਚ BA ਤੇ BB ਚੋਂ ਦੱਸੋ A ਕਿਹੜਾ ਤੇ B ਕਿਹੜਾ? सर sir A OC है b a हैगा A ਕਿਹੜਾ ਜਗਨੂਰ? b a VA ਬਿਲकुल ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ यानी BB की जगह पे अपने को आ गया BB B की जगह पे BB A की जगह पे आ जाएगा BA ठीक है इतने आ गया अपने को BB और थीटा की जगह पे अपने को आ गया 180 माइनस थीटा। क्या आप क्लियर है जो लिखा? Yes, sir. यस सर Yes, sir. 180 माइनस थीटा कितना होगा जी? sin theta ना sin theta sin theta थीटा cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू minus minus cos cos theta theta माइनस cos थीटा therefore tan बीटा की फार्मूला आ जाएगा tan बीटा इक्वल टू dB sin थीटा ओवर BA माइनस BB cos थीटा। आपने को tan बीटा का फार्मूला बन जाएगा। क्या इतना क्लियर बच्चे? यस सर Yeah. yes sir ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਦੋਂ ਬਣਨੇ ਆ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। क्या ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir यस सर यस सर ਜੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੋ। वो सर क्लियर है करिए अगला टॉपिक। यस सर yes sir चलो नेक्स्ट टॉपिक इसको बाद जरा अपने को लाना वो याद है तो हमें वो भेजे सी एमसीक्यू के आंसर्स चेक yes कर sir yes sir एक बार ये सॉल्यूशन चेक करो ठीक है ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੇਜੇ 75 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੋਲਵ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। yes sir यस सर ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ
वर्ड ਸੀਗਾ इक्विलिब्रियम। कोई दसेगा ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब ਦੱਸਿਆ ਸੀ? इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ सर जब वो बहुत सारी फोर्सेस बॉडी एक्ट कर रेस्ट। रही थी कोई भी बॉडी पे तो लेकिन उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं आता। किसने विच बोलिया सी बॉडी एट रेस्ट? बोलिया सी? यस सर। सुनो, जरूरी नहीं बॉडी एट रेस्ट होवे। ਆਪਾਂ ਬੁੱਤ 9th ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਨਿਊਟਨ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਪੜਿਆ ਸੀ? यस सर। Yes, sir. ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ a body continue to be remain in the state of rest or in the state of uniform motion, ठीक है, unless and until external and unbalanced force will applied on the body। मतलब ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਪਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir. यस सर। ਹੈ यस Yes, सर। sir. ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਹੜੀ? Gravity. ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। वेट। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ weight ਹੋਏਗਾ, weight ਇਹਦਾ vertically downward लाई कर ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ upward लाई कर ਰਹੀ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆ? 2 Two. ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਊਨਵਰਡ ਇੱਕ ਅਪਵਰਡ, ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ? जीरो। जीरो। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਰਸਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਬੋਡੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਡੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਫੋਰਸਸ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। Yes. यस सर। यस सर। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਆ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ, ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ any vector whose magnitude always to be zero but it has any arbitrary direction। मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? जीरो। ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਕਿ ਵੈਕਟਰ? Vector. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਜੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। यस सर। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ੀਰੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ whose magnitude is always zero but it have any arbitrary direction। मैग्नीट्यूड जीरो बट ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨॉन ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्या ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਅ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਬਜੈਕਟ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर of stationary object is a zero vector। वो कहना भी ये मेरे को जीरो वेक्टर होएगा। सेकंड एग्जांपल यदि कोट करा ते बेटे जे मैं एक्सेलरेशन कढनी होवे उस ऑब्जेक्ट दी जेड़े यूनिफॉर्म मोशन च, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का की मतलब होता है जी
जीरो एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ਤੇ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਮ ਚ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। नो सर। नो सर। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਈ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਲਵਾਂਗਾ? जीरो। जीरो। ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗੀ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ। यस सर। ये सिर्फ याद रखने वास्ते वर्ड ऐड कीता। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, ते कांस्टेंट वेलोसिटी वाली वैल्यू जेडी है ना ओदी एक्सेलरेशन जीरो इज अ जीरो वेक्टर। क्या दो एग्जांपल क्लियर है जेडियां लिखदा पिया? यस सर। थर्ड इके दी प्रॉपर्टी लिख रहे बेटा। प्रॉपर्टी ये होएगी कहता जी व्हेन जीरो वेक्टर इज एडेड to a given vector, what happened to the vector? प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं कि जे जीरो वेक्टर नु मैं किसी गिवन वेक्टर च प्लस करा या जीरो वेक्टर नु किसी गिवन वेक्टर च माइनस करा, what happened to original vector? सर डायरेक्शन चेंज हो सकती है उसी में होगा। सर नो इफेक्ट। नो चेंज, क्योंकि मतलब जे मैं जीरो वेक्टर h प्लस या माइनस कुछ भी करा तो इस a वेक्टर पे कोई इफेक्ट तो नहीं होएगा। नहीं सर। सर डायरेक्शन चेंज हो सकती है। हां जी। सर जो ओरिजिनल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा फिर? नहीं पुत्र, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ सॉरी जे मैं जीरो वेक्टर नु और एक किसी गिवन वेक्टर च ऐड और सबट्रैक्ट करा ते कहंदा नथिंग हैपेंड टू द ओरिजिनल वेक्टर। हां पर जे मैं ये कहना कि भी व्हेन अ वेक्टर या मान लो मेरे को कोई एक गिवन वेक्टर आ व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जे मैं किसी वेक्टर नु जीरो ना मल्टीप्लाई कर दवा या एदी थां ते कहना कि किसी रियल नंबर नु मैं जीरो वेक्टर ना मल्टीप्लाई कर दवा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ 0 ਹੋ ਜੂ। यस सर। क्लियर है निकल? हाँ जी सर। चलो अरे समझ नहीं लगी प्रॉपर्टियां। जीरो वेक्टर दी एग्जांपल ते जीरो वेक्टर दी प्रॉपर्टीज, क्या इतना समय लग रहा है पहले? सर प्रॉपर्टीज नहीं पता लगी किदा है। प्रॉपर्टी दा सिंपल जी गल कही है, जे ते कोल मान ला एक फोर्स वेक्टर दी वैल्यू 10 न्यूटन आ, ठीक है, ते मैं तुहानू कहां कि भी उच 0 न्यूटन फोर्स जेडी आ प्लस या माइनस कर दें, व्हाट हैपेंड टू द ओरिजिनल फोर्स? सर वो नहीं होगी सेम, वो नहीं रहूगी। आपा ने फिर यही लिखा कि जे एक गिवन वेक्टर दे विच मैं 0 वेक्टर प्लस या माइनस करा, क्या इसका कोई इफेक्ट ए वेक्टर पे होएगा? नो सर। दूसरी प्रॉपर्टी से ये कहती है कि जे वेक्टर नो जीरो वेक्टर ना मल्टीप्लाई करा या कोई प्योर रियल नंबर होवे, एन इतने कोई रियल नंबर ले लो, इसे रियल नंबर नो मैं जीरो वेक्टर ना मल्टीप्लाई करा ते जेड़ा नवा वेक्टर बनेगा ओदी वैल्यू क्या मेरे को कुछ बन के आऊगी? जीरो ही होगी सर। जीरो ही होएगी। क्या ये पर दो लिखे बेटा? क्लियर है? ओके सर। चलो नेक्स्ट इस तो बाद जेड़ा टॉपिक शुरू करांगा समझियो उन्हें ध्यान ना। स्कूले भी ना कराता है चैप्टर, वेक्टर वाला चैप्टर कितना का स्कूल हो गया? सर वेक्टर वाले में सिर्फ क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट ही कराया अभी। चल साढ़े स्कूल हो गया वा सर। एक क्वेश्चन पूछ लिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की होती है? सर एरर। हैं? सर एरर इन वेक्टर। रेजोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक अपना बनना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की होती है। रेजोल्यूशन बोलो कोई है ना? एक अनुपम इस वेले बाहर होया, दो बच्चे बाहर होए विचों, एक अनुपम, दूजा कौन?
यादवी याद यस सर। रेजोल्यूशन पढ़ ली? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ी अभी नहीं पहुंचे? सर, हमारी छुट्टियां चल रही हैं अभी। मैं फिर तू आप ही कहने मेरी क्लास सी इस तो पहलू सर वो तो मेरी आकाश की क्लास थी। मैं उत्थे पूछया उत्थे पढ़ लिया? नहीं सर, अभी नहीं। चल मान्या तू कह रही सी पढ़ लिया, तू डॉट ते क्रॉस प्रोडक्ट ते पहुंच गए हो ते फिर रेजोल्यूशन ते पढ़ ही लिया होगा। सर पूरा याद नहीं है सर, मतलब जैसे रेजोल्यूशन में वो एक वेक्टर को जैसे दो में या ज्यादा में जैसे बिल्कुल ठीक है, वो स्प्लिट करते थे। बिल्कुल बच्चे। आप एक टर्म पढ़ी बेटा, नाम सीगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किहनू क्या कहना? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर टू गेट अ सिंगल वेक्टर। ठीक है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਚ 2 3 4 5 ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। the process of splitting a single vector into two or more components which combinedly produce the same effect as produced by single vector। मेरे दिमाग चो डेफिनेशन इदा आई कि भी आ एक वेक्टर आ, इस वेक्टर को मैं तोड़ के ये दो पार्ट बना ले। मैं दोबारा स्टेटमेंट बोलांगा, सुन लियो। मैं एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करके दो या ये तीन वेक्टर बना देते, जेडे मिलके वो दो या तीन जेडे नहीं है ना, वो मिलके वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जेड़ा इस सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करता। रिजल्टेंट दी डेफिनेशन तो उल्टी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स। गल समझ लगती पई? Yes, sir. Yes, sir. The process of splitting a single vector into two or more vectors which combinedly produce the same effect as produced by a single vector। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, ਬੋਲੋ ਜੀ। सर जी ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਆਉਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਟਰ। ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ r ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਆ a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक एग्जांपल दे रहे हैं जिन्हें तो बेटर क्लियर होएगा। अगे भी दसी सी आ मान लो मेरे को एक ब्लॉक इथे पिया, इस ब्लॉक पे मैं F फोर्स लगाती, ठीक है, और बॉडी मेरी जेडी आ वो A तो B हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुई, बॉडी A तो B हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हुई है, तो तुसी जेडी फोर्स लगाई है वो हॉरिजॉन्टल लाइन दे नाल थीटा एंगल पे लगाई है। ते जे मैं इस वे ना फोर्स इस ब्लॉक ते लगावां ते जे मैं सारी फोर्स ब्लॉक के इस वे ना लगावां, ठीक है, क्या दोनों बारी जो फोर्स सेम लाऊंगा क्या बॉडी सेम डिस्प्लेस होएगी? रिक्वायर बिट ग्रीन मान लिया। मैं सारे ਨੂੰ ਇੱਕ क्वेश्चन पूछया क्या बात आई मेरी? सर मान जा रिपीट करिए एक बारी। अच्छा बाकी जाने बाकियां ਨੂੰ आवाज आ गई? यार इतना बस सेम रहूगी फोर्स। मैं इतना नहीं हूं पढ़ाना, जे रिस्पॉन्ड नहीं करना ते मैं बंद कर रहा क्लास। आवाज आ रही सारे ਨੂੰ? यस सर। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲੌਕ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ F ਨਿਊਟਨ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, क्या दोनों वाली फोर्स नाल सेम इफेक्ट आऊगा कि डिफरेंट होगा? कदों बॉडी ज्यादा डिस्प्लेस होएगी? सर जो पिछले लाऊंगा सर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जदों
तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें ज्यादा। मैं दोनों नाम सेम एफ लिखी है, ज्यादा कितने गया मैं सर इतने फिर केवल क्या दसना सर दूजी वाली ना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगी। दूजी वाली केड़ी इनक्लाइंड फोर्स के हॉरिजॉन्टल फोर्स केड़ा ज्यादा इफेक्ट बनाएगा? हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल फोर्स में ज्यादा। हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स सारे दी सारी बॉडी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮਝੋਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ठीक है, गल समझ लियो, सिर्फ समझने वाली है, रेजोल्यूशन का मतलब समझाऊंगा। जे मैं इस एफ फोर्स नु जेडी मैं इस ए बी जेडी मैं ए सी डी जेडी फोर्स मैं ए सी दे अलोंग लाई है आ मैं हटाती है कि नहीं मैंने लोड हैगी। हुन जे मैं एफ फोर्स दा इस साइड नु देखना होवे की पार्ट बनदा, यदि मैं ए डी ते ए सी च एंगल लिखा ए डी ओवर ए सी केड़ा एंगल आएगा? थीटा और नलैको थीटा Sin tan cos theta cos theta थीटा थीटा ਦਾ ਲੱਗਦਾ cos थीटा, ये तो AD कटा ते AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ f cos थीटा ਆ ਜੂਗੀ। yes sir ਤੇ ਜੇ yes sir CD ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ CD ਓਵਰ AC ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ? sin theta। sin theta sin ਇਹ तो CD ਕਟਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ f sin थीटा ਆਊਗੀ। yes sir yes sir। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦਿਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਦਿਖਾਣੀ ਆ f cos थीटा आई ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਫੋਰਸ f sin थीटा आई, मैं f sin थीटा वाली ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ CD ਇਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ f sin थीटा ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਆ ਲਾਈਨ ਚੁੱਕ ਲਈ ਇਧਰੋਂ ਹਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ f ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ AC ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ f cos थीटा ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ f sin थीटा ਬਣ ਗਿਆ। yes sir yes Yes, sir। सर ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, क्या f ਤੇ f cos थीटा दोनों सेम चीਜ਼ਾਂ ਨੇ? no ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? f cos f theta cos theta। f cos थीटा। f cos थीटा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ f ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਥੀਟਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਥੀਟਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਤੇ cos 0 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ f ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ f cos थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ f ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਊ। यस yes सर sir yes sir ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ f cos थीटा ਤੇ f sin थीटा ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੀ ਨੇ, yes sir यस सर और ये दोनों फोर्सेस कितों बनाईया गईयां? f से एफ तो ही सर f तो f ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ f cos थीटा ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ f sin थीटा ਬਣਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? यस सर yes sir। yes sir ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ f ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ f cos थीटा ਤੇ f sin थीटा ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ f ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। यस सर yes sir ਪੱਲੇ ਪੈਰੀ हाँ Yes, जी sir. सर yes yes sir sir ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਟਰ into two or more vector, ठीक है, which will combinedly produce the same effect as produced by that single vector। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? yes sir sir ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, thank you sir थैंक यू सर